हेलो हितमेट्स, यू आर लिसनिंग हितम कैंपस रेडियो। मैं हूं आपका आरजे अब्दुल गनी। आज कुछ ऐसा लेकर आया, खाली सुन के खुश हो जाना। हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल नहीं होता। ये कहानी कुछ ऐसी ही बच्चों के लिए है। इस कहानी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है ईशान, जो चुप सा गुमसुम सा रहता था। बातें करता सिर्फ कागज से। कागजों में वो अपनी एक अलग दुनिया भर लेता था। ये था वो उसकी बूंद जिसे खोने से पहले दुनिया के सामने लाने आ गया था राम शंकर निखुम। वो बोलते थे, दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। और ईशान को समझाना चाहते थे वो सबसे अनोखा था। पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं, और ईशान वो बंदा था, क्योंकि ईशान तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी वो बेखबर, बेचल कहीं उठ चल कहीं, और मंजिल तो इंतजार कर रहा था तुम्हारा। निखुम ने आखिर तक साथ दिया था तुम्हारा। पढ़ाई में कमजोर पर दिमाग से कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव था। जैसे आंखों की बिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपनों में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। ऐसी थी ये कहानी। 3 इडियट्स मूवी के बारे में सुना ही होगा। हाँ, उस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक ए ब्रोकन अंडा। ये सोचते थे सब इस फिल्म में, पर जब रांचू आया, गुड्स रांचू दास, तब इस कॉलेज की रूपरेखा बदल गई। 3 दोस्त मिलके इतना हंगामा किया है कि पूरी जिंदगी याद रखेगी ये कहानी। कुछ भी हो, सीटी बनाने का, दिल पे हाथ रखने का और बोलने का ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये था इनका फंडा। कोई बनना चाहता था फोटोग्राफर, तो कोई आदर्श बच्चा अपने परिवार का। इस रेस में कहीं खो गए थे सबके सब, पर याद दिलाने के लायक एक गाना भी था, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ये गाना में हमारे सारी फीलिंग्स कूट कूट के भर दिया था। ऐसे पल आए जहाँ मुश्किल में दोस्त था, छोड़ जाने वाला था हमेशा के लिए, जाने नहीं देंगे उसे। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राह में भटके खड़े हैं हम, यारों से नजरें चुरा ले, चाहे कितना दम लगा ले, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। आखिर वापस ला ही गए थे उसे। लास्ट में वायरस को भी धो डाला। शायद यही बड़ी अचीवमेंट होगी, पर दोस्त तो दोस्त होता है। अगर दोस्त फेल हो गया तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ गया तो ज्यादा दुख होता है। हाँ दोस्तों, आपका आरजे अब्दुल गनी साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद कैंपस रेडियो। तू होगी 1 to 2 ओ कुड़िए what to do, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी। हिला ते चलदी, टुक टुक तू करदी, मेकअप तू करदी, अंग्रेजी पढ़दी, गिट पिट तू करदी, जिम्मे कोइन साडी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। मन मन दंगुर सा दिखता है सब कुछ क्लियर।
अप्पा। लाउड स्पीकर ते माडोना वजदी ओ लाइके वर्जिन फैल करते कबूतर वर्गी ओ मेमा फिरदी गुलाबी शेड दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे भैन दी पूरा लंदन ठुमकदा सिर ते गिलासी रख पंजाबी स्टाइल विच लस्सी दा गिलास खिच हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे शीबी। नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो तो आपको मैं रंगीन सी फिल्मों वाली दुनिया ले चलती हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ कुछ होता है फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ। यह फिल्म देख के मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ। क्या यार, राहुल बोलता है कि प्यार दोस्ती है, पर अपनी दोस्त अंजलि को छोड़कर हमेशा टीना के पीछे भागता रहता है। ऑब्वियसली अंजलि चले ही जाएगी ना, पर जब वो गाना आता है, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, सच में मेरा दिल रोया कि आँख भर आए, किसी से अब क्या कहूँ यार। सालों बाद पर अंजलि और राहुल मिलते हैं, पर छोटी अंजलि की वजह से। मस्ती बस हुई यार अब सच्ची में अब तो कुछ तो होगा, पर अंजलि ने कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे कहकर निकल गई। नहीं यार नहीं, तुसी ना जाओ ना वाला छोटू भी ना रोक पाया अंजलि को। इस बार मैं दूसरी बार रोई थी। जानी वफाओं की बेकरार। कैसा था गाना? अच्छा था ना? ठीक है, आप सबको याद ही होगा राहुल को क्या कहते थे। हाँ, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। बट फाइनली छोटी अंजलि मना ही लेती है अमन को, अंजलि के होने वाले पति को यार। वो भी क्या बोल के पता है, शी इज एक्चुअली, और उसे टीवी शो वाली नीलम से शादी करने के लिए कह देती है। फाइनली साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी वाला एंडिंग था ना। हर कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती, कुछ हंसा जाते हैं तो कुछ रुला जाते हैं। ऐसी ही है हमारी अगली कहानी, बाजीराव मस्तानी। यह कहानी बाजीराव और मस्तानी की थी। किसे पता था कि युद्ध में बाजीराव मस्तानी की दिल को जीताएंगे। नजर जो बाजीराव की लगी कि दीवानी ये दीवानी, हाँ दीवानी हो गई, और मशहूर इनके इश्क की कहानी हो गई। ये धरती, ये आसमान और सीने की आग को साक्षी मानकर हम आपको कबूल करते हैं, ये कहकर बाजीराव ने मस्तानी का हाथ तो थाम लिया था, और मस्तानी ने इश्क का नया मतलब ही सिखा दिया था। इश्क जो तूफानी दुनिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क। वाह, काशी बाई भी कहानी की एक हिस्सा थी। उसके लिए बाजीराव भगवान से भी ज्यादा थे, क्योंकि हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर, और राव के नाम लेते ही काशी के चेहरे पर आता है नूर।
उसने अपनी खुशी को नीचे रखकर हमेशा बाजीराव की खुशी को ऊपर माना था। कहानी पूरी खूबसूरत थी ना। कहता था बाजीराव मस्तानी के साथ कि उनके दिल एक साथ धड़कते हैं और मस्तानी ने कहा था कि एक साथ रुकते भी हैं। शायद सच ही था, क्योंकि लास्ट में मस्तानी और बाजीराव एक ही साथ दम तोड़ते हैं, पर दोनों अलग अलग जगहों पर। अधूरी मुलाकात ही तो फिर से मिलाने का वादा करता है। जरूर अगले जन्म में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए होगा। जरूर अगले जन्म में मिलेंगे दोनों। इस बार कहानी हमेशा हमेशा के लिए होगी। ये भी सच है कि हर धर्म मोहब्बत सिखाता है। मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। इसी से हमारी कहानी खत्म होती है। एक ऐसी भी कहानी है जो आपको अपनी जिंदगी से मिलाएगा। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कबीर, इमरान और अर्जुन तीनों निकल पड़े थे अपनी एक सफर पर, स्पेन की सफर पर, जहाँ वो खुद को पा सके, जिंदगी से दूरियां मिटा सके। जैसे उड़े खुले आसमानों में ख्वाबों के परिंदे, और जैसे हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो अब तो जो भी हो सो हो। और जैसे हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी, ओहो अब जो भी हो सो हो। तीनों वापस मुड़ के पलटने वाले नहीं थे। ये खूबसूरत सी एहसास है ये फिल्म। इसने सिखाया है कि जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है। दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरा सन्नाटा है, वक्त ने सभी को बांटा है। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बहकर ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तो ऐसा पलक होता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है। लैला, हाँ, इस फिल्म की हीरोइन थी लैला। उसने सही ही कहा था, इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। सही तो कहा है। तब तक जिंदगी जी भर के जीना चाहिए दोस्तों, आखिर तक। इस फिल्म में एक खूबसूरत सी लाइन भी थी, मैं आपके लिए सुनाती हूँ। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया सम्हा लेके ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। यही है जिंदगी, दोबारा नहीं मिलेगी। तो चलो दोस्तों, जियो अपनी लाइफ जी भर के। मैं चली अपने जिंदगी में लौटने। बाय। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा, कहते हैं हम क्या। Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से
कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, बुरे हम होता हम है क्या सेनोरिटा, सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं हम क्या। जो भी पल बीता हे सेन्योरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, भूले हम होता हम है क्या। హలో లిసనర్స్, మీరు వింటున్నారు హిటన్ క్యాంపస్ రేడియో పవర్డ్ బై యూనిఫై. నేను మీ ఆర్జే శిరీష. జాయినింగ్ విత్ మీ టుడే. హాయ్ హలో నమస్తే, యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు యూనిఫై హిట్ క్యాంప్ రేడియో. నేను మీ ఆర్జే ప్రణవ్. సో ఏంటి బాబాయ్, ఏం సంగతులు, అంత మంచియేనా? ఏం మంచిగా అక్క, ఏం చేయాలో అస్సలు అర్థమైతలే, ఫుల్ బోర్ కుడుతుంది ఇంట్లో. అరే మరి బయటకు వెళ్ళమని ఆడొచ్చు కదా సరదాగా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు అక్క, నీకు అర్థమైతుందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు? బయట మావేలు ఉన్నారు, ఇప్పుడు వెళ్ళాను అనుకో అత్తారింటికి తీసుకెళ్తారు. కొత్త లెక్క మంచిగా ఎంజాయ్ చేయతే మంచిదేగా. అమ్మో, అత్తారిల్లు అంటే 16 రోజుల పండగ కాదు, ఇప్పుడు 14 రోజులు క్వారంటైన్ లో ఉండమంటారు. దానికంటే ఇంట్లో ఉండడం బెటర్. నిజమేలే, ఇంకట్లయితే ఇంట్లో ఉండి సినిమాలు చూడు, మస్తు టైం పాస్ అవుతుంది. నేనైతే రోజు అదే పని, పొద్దున్న లేవడం, పళ్ళు తోమడం, ఒక సినిమా చూడడం, మళ్ళా లంచ్ అయ్యాక ఇంకో సినిమా చూడడం, అంతే రోజు మొత్తం గదే పని. అంతగానో మేము చూస్తున్నాం సినిమాలు. అరే చిత్త, మన సినిమాలు రా, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తున్న సినిమాలు అవి. అమ్మో అట్లంటావా, ఏం చూస్తున్నావు చెప్పుదారా, నేను కూడా చూస్తున్నా. సరే, మన లాక్డౌన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన సినిమాలు చెప్పనా? మన పవర్ స్టార్ సినిమా నుండి స్టార్ట్ చేసేనా? అబ్బో ఏంటి? ఖుషీరా, జబర్దస్త్ సినిమా తెలుసా? అబ్బా అబ్బా ఏముంటది. మెయిన్ గా క్లైమాక్స్ ట్రైన్ సీన్ అయితే చింపేశారు డైరెక్టర్ సార్. అవునక్క, నేను కూడా చూసాం. మళ్ళా సాంగ్స్ అయితే నాకుంటాయి. డాన్స్ ఇర్రగా తీసాడు పవన్ కళ్యాణ్. అదేదో సాంగ్ ఉంటది, ఏంటది అబ్బా చెప్పు, నాకు గుర్తొస్తలే. అరే, ఖుషి సినిమాలో పాట గుర్తొస్తలేదా? ఏంటి తమ్మి నువ్వు? సరే ఆగు, నీ కోసం ఒక పాట పెడతా, సక్కగిను సరేనా? మళ్ళీ మళ్ళీ అయ్యాను, సక్కగిను. సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన పడ్డారే. అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన పడ్డారే. ఆ నవ్వులు ఈ చూపులు, ఆ నవ్వులు ఈ చూపులు కలిపేస్తే ప్రేమేలు. అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన పడ్డారే.
జగమంతా జాతరలే. ప్రేమే తోడుంటే మామైనా తారేలే, ప్రేమే వెంటుంటే రాయినా పరుపేలే. నీ ఒంట్లో ముచ్చమటైన నా పాలిట పన్నీరే, నువ్విచ్చే పచ్చిమిరపైన నా నోటికి నారంజే. ఈ వయసులో ఈ వరసలో ఈ వయసులో ఈ వరసలో నిప్పైన నీవేలే. అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన పట్టారే. నేనొక పుస్తకమైతే నీ రూపే ముఖ చిత్రం, నేనొక అక్షరమైతే నువ్వేలే నానర్థం. ఎగిరే నీ పైటే కలిగించే సంచలనం, ఒలికే నీ వలపే చేయించే తలస్నానం. ఎండల్లో నీ రెట్టల్లో నీ చలివే చలివేదం, మచ్చుల్లో పొగ మచ్చుల్లో నీ తలపే రవి కిరణం. పులకింతలే మొలకెత్తగా, పులకింతలే మొలకెత్తగా ఇది వలపుల వ్యవసాయం. అమ్మాయే సన్నగా అరనవ్వే నవ్వగా మతి తప్పి కుర్రాళ్ళే మంచాన పడ్డారే. అబ్బాయి సూటగా కన్నెత్తి చూడగా, ఆవాడి చూపులకు మంచైన మరిగేలే. ఆ నవ్వులు ఈ చూపులు, ఆ నవ్వులు ఈ చూపులు కలిపిస్తే ప్రేమేలే. గుర్తొచ్చింది అసలు ఖతర్నాక్ సాంగ్ అది. అసలు ఆ పాటలో ఉండే మ్యాజిక్కే వేరు. సర్లే, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆ సినిమా గురించి చాలా ఉంది గానీ మిగతా కవర్ చేద్దాం. తర్వాత నువ్వు నాకు నచ్చే సినిమా చూసావా? బాబోయ్, నవ్వుతూనే ఉన్నా. సునీల్ వెంకటేష్ కామెడీ మాత్రం హైలైట్ అసలు. సేమ్ అలానే మన మాంటల మాత్రికుడు డైలాగ్ కూడా సూపర్. ఇంకా మన బ్రహ్మానందం వండర్లా సీన్స్ అయితే ఎన్నిసార్లు చూసినా బోరే కొట్టదు. అవును, ఆ సినిమా లాంటిది అసలు ఎన్నిసార్లు చూసినా బోరే కొట్టదు అసలు. మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. అంతేగా. సర్లే, మన నెక్స్ట్ సినిమా ఎవరిదో తెలుసా? మెగాస్టార్ ది. ఏంది, చిరంజీవియా? ఇంద్రా అబ్బా, ఏం సినిమా రాది. ఆ డైలాగు, ఆ డాన్స్ లో గ్రేస్, అది మాత్రం ఆయనకే సాధ్యం. నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక డైలాగ్ చెప్తా. చెప్పు. వీరశంకర్ రెడ్డి మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా. బాబ్బా, ఏమన్నా చెప్తావు తంబి. ఎప్పుడు ఇలానే చెప్తావా, ఈ రోజు ఇట్లా చెప్తున్నావా? ఎంతైనా ఆటోమేటిక్ గా విజిల్స్ వచ్చేస్తాయి ఈ డైలాగ్ కి. అసలు ఈ వీణ స్టెప్ అయితే తోపు. ఆ చిరువు కదా అక్కడ మినిమం ఉంటది. అవును రోయ్. ఇంకా తర్వాత మన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఒక్కడు సినిమా. దానిలో కొండారెడ్డి బుడ్ సీన్ ఉంటది. మాస్, ఊర మాస్ అంతే. ఆ సినిమా తర్వాతనే ఆ ప్లేస్ అంత ఫేమస్ అయింది. మరి ఎలివేషన్స్ అలాంటివి చెప్పవే చిరుగాలి. అమ్మ తల్లి, నువ్వు ఇప్పుడు గాన ప్రదర్శనలు చేయకు, ఇంకో లవ్ స్టోరీ చెప్పే గమ్మున. ఏంద్రో ఎకసకాల లవ్ స్టోరీ కావాలా నీకు? సరేలే, ఆర్య మూవీ చూసే ఉంటావుగా. ఏం లవ్ స్టోరీ అసలు, సూపర్ అసలు. ఆర్య, గీత క్యారెక్టర్స్ అసలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి ఆ క్యారెక్టర్స్. అలాంటి లవ్ స్టోరీ తీసాడు మన సుకుమార్. ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ ఎవ్వరు బిఫోర్ ఎవ్వరు ఆఫ్టర్. ఇది ఫ్లోలో ఇంకో లవ్ స్టోరీ కానించి.
బారే ఆంటీకి చెప్పనా ఏంటి సంగతి? అబ్బా అట్లేం లేదు, అంత మనకు సీన్ లేదు గానీ ఇంకో స్టోరీ చెప్పు. సరే లవ్ స్టోరీయా? అదంతా కాదు గాని దానికి సంబంధించే చెప్తాగా. దానికంటే ముందు ఒక సాంగ్ వినేద్దాం. ఏదో ప్రియరాగం వింటున్నా చిరునవ్వుల్లో ప్రేమ ఆ సందడి నీదేనా, ఏదో నవనాట్యం చూస్తున్నా సిరిమూవల్లో ప్రేమ ఆ సవ్వడి నీదేనా, ఇట్టాగే కలకాలం చూడాలనుకుంటున్నా ఇటుపైన ఈ స్వప్నం కలిగించకు ఏమైనా, ప్రేమ ఓ ప్రేమ చిరకాలం నా వెంటే నువ్వుంటే నిజమేగా స్వప్నం, నువ్వుంటే ప్రతి మాట సత్యం, నువ్వుంటే మనసంతా ఏదో తీయని సంగీతం, నువ్వుంటే ప్రతి అడుగు అందం, నువ్వుంటే ప్రతి క్షణము స్వర్గం, నువ్వుంటే ఇక జీవితమంతా ఏదో సంతోషం. చేయదా ప్రేమ బాటలో పయనం, దారి చూపదా శూన్యం అరచేత వాలదా స్వర్గం, ఎల్ల దాటి పరవళ్ళు తొక్కదా వెల్లువైన ఆనందం, ప్రేమ నీ సావాసం నా శ్వాసకు సంగీతం, ప్రేమ నీ సాన్నిధ్యం నా ఊహల సామ్రాజ్యం, ప్రేమ ఓ ప్రేమ గుండెల్లో కలకాలం, నువ్వుంటే ప్రతి ఆశ సొంతం, నువ్వుంటే చిరుగాలే గంధం, నువ్వుంటే ఎండైనా కాదా చల్లని సాయంత్రం, నువ్వుంటే ప్రతి మాట వేదం, నువ్వుంటే ప్రతి పలుకు రాగం, నువ్వుంటే చిరునవ్వులతోనే నిండెను ఈ లోకం. చోట ఉన్నానా ఆకాశం అందుకున్నానా, చెలియలోని ఈ కొత్త సంబరం నాకు రెక్క తొడిగేనా, మునిగి తేలుతున్నానా ఈ ముచ్చటైన మురిపానా, ఆమెలోని ఆనంద సాగరం నన్ను ముంచు సమయాన, హరివిల్లే నన్నల్లే ఈ రంగులు నీ వల్లే, సిరిమల్లెల వాగల్లే ఈ వెన్నెల నీ వల్లే, ప్రేమ ఓ ప్రేమ ఇది శాశ్వతమనుకోనా, నువ్వుంటే దిగులంటూ రాదే, నువ్వుంటే వెలుగంటూ పోదే, నువ్వుంటే మరి మాటలు కూడా పాటైపోతాయే, నువ్వుంటే ఎదురంటూ లేదే, నువ్వుంటే అలుపంటూ రాదే, నువ్వుంటే ఏ కష్టాలైనా
ఓయ్ తంబి, ఉన్నావా? ఉన్నా. మన నెక్స్ట్ సినిమా గురించి చెప్పేసుకుందామా మరి? అదే హ్యాపీ డేస్, తెలుసుగా, మన శేఖర్ కమల బాబాయ్ది. ఆ సినిమా తెలియకుండా ఎవరైనా ఉంటారా? అసలు ఏమన్నా తీసాడు ఆ సినిమా. బీటెక్ లైఫ్ మొత్తం చూపించేశాడు. ర్యాగింగ్, ఫెస్ట్లు, ఫ్రెండ్షిప్, లవ్, బయట ట్రిప్స్ భలే చూపించాడు అసలు సినిమా మాత్రం. నిజంగానే అలా ఉంటదంటావా? ఇప్పుడు నీకేం చెప్పమంటావు? సరే, నీ బీటెక్ స్టడీస్ లో నీకే అర్థమై ఉంటది కదా. మా విరాగాదులు ఎందుకులే గాని నువ్వు కానిచ్చే. ఇంకా అంటే మగధీర సినిమా చూసారా? ఫస్ట్ క్లాస్ మూవీ అదైతే. ఒక్కొక్కడిని కాదు షేర్ ఖాన్, 100 మందిని ఒకేసారి రమ్మను, అదే కదా డైలాగ్. అదిరిపోయింది భయ్యా. భైరవ, మిత్రవింద ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్స్ ని అస్సలు మర్చిపోలేం. ఇంకా ఆ రణదేవ్ బిల్లాది ఏదో డైలాగ్ ఉంటది, నాకు దక్కంది ఎవ్వరికి దక్కనివ్వను, ఈ డైలాగ్ మాత్రం చెప్తూనే ఉంటాడు. సినిమాలో వాడి స్లోగన్ అదే కదా. ఇంకా అంటే మన రామ్ చరణ్ ఒక నిజమైన ప్రేమ కథ తీశాడు. ఏంటో చెప్పుకో చూద్దాం. తెలుసు, ఆరెంజే కదా. అవును తంబి, భలే గెస్ చేసావు. అదేందో ఈ సినిమా రామ్ చరణ్ కెరియర్ లో పెద్ద ట్విస్ట్. అసలు ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయినా సరే ఆ ఆల్బమ్ మాత్రం సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. ఆ పాటలు వెళ్తుంటే అదో రకమైన ఇల్లింగ్ వస్తుంది. అది ఇల్లింగ్ కాదు, ఫీలింగ్. గదేలే, ఏదో ఒకటి. మంచి సినిమారా అది నిజంగానే. ఆ పాటలు వింటుంటే హాయ్ హాయ్. సర్లే, నువ్వు ఎక్కడిక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నావు గానీ రేపు కలిసినప్పుడు ఇంకో లవ్ స్టోరీ చెప్తూ గాని. సరే, అట్లనే మరి, నీ ఇష్టం. నాకు మళ్ళీ ఆ సినిమా పాటలు సినిమాని చూసేయాలనుంది. ఎల్లొస్తా మరి. టాటా బాబాయ్ చెప్పేనా? నేను మీ ఆర్జే శిరీష సైనింగ్ ఆఫ్. You're listening to Unify Hitcam Radio. This is your RJ Pranav signing off. చిలిపిగా చూస్తావలా, పెనవేస్తావిలా, నిన్నే ఆపేదేలా, చివరికి నువ్వే అలా వేస్తావేవలా, నీతో వేగేదేలా. ఓ ప్రేమా, కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందని కల, కొన్నాళ్ళే అందంగా ఊరిస్తోంది, ఆపై చేదెక్కుతోందిలా. కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదేలా, చిలిపిగా చూస్తావలా, పెనవేస్తావేలా, నిన్నే ఆపేదేలా, చివరికి నువ్వే అలా వేస్తావేవలా, నీతో వేగేదేలా. చేరగా మాటే మార్చి మాయే చెయ్యాలా, నన్నేకా నన్నుగా ప్రేమించని ప్రేమిలా, ఊపిరే ఆగేదాకా ఏదో ఒక తోడుండలా, నన్నింతగా ఊరించేస్తూ అల్లేస్తోంది మీ సంఖ్యలా. కొంచెం మధురము, కొంచెం విరహము, ఎంతలో నొప్పు నరకం, కొంచెం స్వర్గము, కొంచెం శాంతము, గొంతులో చారు కరడం, కొంచెం పరువము, కొంచెం ప్రళయము, గుండెనే కోయు గాయం, కొంచెం మౌనము, కొంచెం గానము, ఎందుకీ ఎంత జాలం.
దూరంగా సాగినా ప్రేమ నుంచి వేరైపోతున్నా మళ్ళీ మరో గుండెతో స్నేహం కోరి వెడుతున్నా ప్రేమనే దాహం తీర్చే సాయం కోసం వేచానేలా ఒక్కో క్షణం ఆ సంతోషం నాతో పాటు సాగేదెలా ఎలా చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావేలా నిన్నే ఆపేదేలా చివరికి నువ్వే అలా వేస్తావే వలా నీతో వేగేదేలా ఓ ప్రేమ కన్నుల్లో బాలే రోజు ఎంతో బాగున్న నీ కళ కొన్నాళ్ళే అందంగా ఊరుస్తోంది ఆపై చేదెక్కుతోందిలా కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదేలా హలో లిజనర్స్, ఏంటండి ఇవాల్టి వేళ విశేషాలు? అందరూ బానే ఉన్నారు కదా? ఇంట్లోనే ఉండండి, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. సరే మరి, ఇంతకీ నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం మర్చిపోయాను కదా. ఐఎమ్ ఆర్జే శృతి. సో ఇప్పుడు మీకోసం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తెచ్చేసాను. ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నాకు తెలిసి అందరి దగ్గర ఏదో ఒక ఓటీటీ ఉండే ఉంటుంది. ఇప్పట్లో చాలా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసాయి కదా. అమెజాన్ ప్రైమ్ అని, నెట్ఫ్లిక్స్, సన్నెక్స్, హాట్స్టార్ విఐపి, డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ విఐపి, అమ్మో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలానే ఉన్నాయి. సినిమాలైతే రిలీజ్ అయిన ఒక 1 monthకే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో రిలీజ్ చేసేస్తున్నారు. అయినా ఏ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ మాత్రం బద్దలవ్వట్లేదు చెప్పండి. 100+, 250+, 500+ అని కాంపిటీషన్స్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మన బాహుబలికి ఎన్ని కలెక్షన్స్ వచ్చాయో. రాజమౌళి సార్ మన ఇండస్ట్రీని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయారు కదా. అసలు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది అంటే మాత్రం బాహుబలి లాంటి మూవీస్తోనే అని అర్థమైపోతుంది. ఇంకొంచెం మాట్లాడుకునే ముందు మీకోసం వచ్చేసింది ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్, విని ఆనందించగలరు. కొంచెము అర్థమైనా కొంచెము కాకపోయినా కొంచెము పెట్టు చూపినా కొంచెము గుట్టు విప్పినా కొంచెము కసురుకున్నా మరి కొంచెము కొసరి నవ్వినా నీ గుండె లోతునా భూతత్వమేయనా ఏదో మూలన నన్నే చూడనా నీ గుండె లోతునా భూతత్వమేయనా ఏదో మూలన నన్నే చూడనా
ఆడవచ్చుగా కొంతైనా మాట్లాడవచ్చుగా పోనీ అడగవచ్చుగా పొగడాలంటే అడగవచ్చుగా నీకై మెల్లమెల్లగా పిచ్చోడ్నవుతున్నా జాలి పడవుగా పిసినాలి నాలివే పిసరంత పలకవే ఆ కంచ తెంచవే ఇవాళ్ళైనా పిసినాలి నాలివే పిసరంత పలకవే ఆ కంచ తెంచవే ఇవాళ్ళైనా కబురు పంపిన కాదనుకుండా వచ్చి వాననా రెక్కలు లేకపోయినా చుక్కలకే నిన్ను తీసుకెళ్ళనా జన్మలు ఎన్ని మారినా ప్రతి జన్మలో జంటగా నిన్ను చేరనా నీ గుండె గూటిలో నా గుండె హాయిగా తల దాచుకుందని తెలియలేదా What did you say? నీ గుండె గూటిలో నా గుండె హాయిగా తల దాచుకుందని తెలియలేదు. యా దాట్స్ రియల్లీ అ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ కదా. ఎన్ని మారినా ఒక్కటి మాత్రం కామన్ అండి. అదేంటో చెప్పండి. వెల్, ఒకసారి జిలేబీ అంటారు, లవంగం అంటారు, కొందరు హల్వా రాజ్ అంటారు, ఇంకొందరు కిల్ విల్ పాండే పాండే అని కూడా అంటారు. ఇప్పటికే మీకు అర్థమైపోవాలి ఇది మనం పద్దం భాస్కర్ ఎవరో. ఇంకెవరు సారు, మన ఖాన్ దాదా. అదే మన డాషింగ్ బ్రౌనీ. ఇంత ఎంటర్టైన్ చేసిన మూవీస్ కి, యాక్టర్స్ కి అంతే కాంపిటీషన్ ఇచ్చాయి మన కార్టూన్స్ కూడా. టామ్ అండ్ జెర్రీ, పోకీమాన్, కిడ్ వర్సెస్ క్యాట్, ఆస్వాల్డ్, చోటా భీమ్, పవర్ రేంజర్స్, ఇంకెన్నో. ఆర్ మోస్ట్ ప్రీషియస్ చైల్డ్హుడ్ లో చూసిన కార్టూన్స్, మూవీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ కదా. ఎగ్జామ్స్ టెన్షన్స్ ఉండవు, అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వాలనే బాధ ఉండదు, ఫ్రెండ్స్ తో మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ లేకుండా జంక్ ఫుడ్ మీద ఆశే ఉండదు. హాయిగా అమ్మ తినిపించే అన్నం తింటూ ఎంచక్కా మూవీస్ చూసుకుంటూ సాగిపోయేది. ఎంతైనా గాడ్ చాలా క్రూయల్ అండి. ఇంత త్వరగా మనల్ని ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ని చేసేసాడు. ఇంకో 1 to 4 years లో విల్ బి దేర్ స్టాండింగ్ టు ఫైట్ విత్ ద వరల్డ్.